वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहास रुचिराननम्बुजं पूजितं सुरनरो तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम अवतारिणी श्री स्वामिनारायणाय नमो नमः। श्री घनश्यामाय नीलकंठाय सहजानंदाय च नमो नमः। हरिकृष्णाय परम ब्रह्मणे च नमो नमः। श्री सद्गुरु चरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामिनारायण भगवाननी जय। श्री ठाकुरजी महाराजनी जय। श्री हरिकृष्ण महाराजनी जय। श्री घनश्याम महाराजनी जय। श्री सद्गुरुदेवनी जय। श्री 500 परमहंसनी जय। जय श्री स्वामिनारायण। कविश्वर दलपतराम विरचित श्री पुरुषोत्तम चरित्र कथा चाले छे। अध्याय 60मो आव्या। 59मो अध्याय पूरो थयो। श्रीहरिनु सोरठ हालार अने कच्छ देश में विचरण छे। सुंदर मजानी कथा लखी छे। अहींया डभाण ते विचरे प्रभु संतरु हरिजन साथ, आये अंग उमंग से जेतलपुर जगन्नाथ। जेतलपुर जगन्नाथ। जगतना नाथ एवा श्रीहरि डभाण थी निकळीने संतो हरिभक्तो साथे उमंग थी डभाण थी जेतलपुर आव्या। जेतलपुर नी लीला लखे छे। चले प्रभु पुनी पश्चिम देश हाल्यो ने बहु रोकाणा नथी। न्याथी पश्चिम देश में चाल्या। रखे अंग पर सुंदर वेशा, जरिका धारी लिया सुरवारा, जामा अंग जरिका धारा। प्रभु त्यांथी पश्चिम देश एटले के सौराष्ट्र तरफ चाल्या अने ए समय श्रीहरिए अंग पर सुंदर वेश धारण कर्यो हतो। एमां अंग पर जरीनो सुरवाळ अने जरीनो जामो धारण कर्यो हतो। श्रीहरिए मस्तक पर सोनेरी पाग पहेरी हती, कानमा मकराकार कुंडल धारण कर्या हता अने उरमा सुवर्णना हार पहेर्या हता अने तेमना बंने भुजा पर चड़कता बाजूबंध बांध्या हता। हरिना कांडे सोनाना मणिमय कड़ा शोभता हता अने खभा पर सुंदर दुशालो शोभतो हतो। दरेक आंगळीमां वींटी विराजमान हती। श्रीहरिना मुखारविंदनी शोभा जोईने तो पूर्णिमानो चंद्र पण शरमातो हतो। अद्भुत शोभानुं वर्णन लख्युं। लो कविनी एक खासियत है, ज्यां पण भगवाननी आवी सुंदरता ज्यारे नजरे चढ़े अने एवी वात सांभळे एटले मूर्तिमां तमने मने बधाने डूबाड़ी दे। आ मूर्ति जो याद रही जाए कि आवो वाघो ने आवो सुरवाड़ ने आवी पाग ने आवी पोंची ने आवी वीटीओ ने आवा कड़ा ने आवा हार आवा कुंडल तिलक चांदलो शोभतो होय ने महाराज माणकी पर असवार थया होय, हाथ में लगाम ने एक हाथ में छड़ी, एवी केटली सुंदर शोभानुं वर्णन छे। सुंदर अश्वे करी असवारी, विचरत मग में कुंज विहारी। दूसरे स्वार सखा हरि संगे, चलत दो पास ही उमंगे। आवा कुंज विहारी प्रभु सुंदर अश्व पर असवारी करीने मार्ग में आगळ विचरी रह्या हता। घोड़ा पर असवार हता महाराज। आवा शोभता हता अने सूर्यनो प्रकाश पड़े ने एटले वाघा बधाय चमकता हता। वस्त्रों बधाय सोनेरी हता ने जरीना हता ने जरियानी एटले सूर्यना प्रकाश में चमक 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 थाय।
તે બધાય જે રોડ રસ્તામાં હેલા જતા હોય, ખેતીવાડીનું કામ કરતા હોય, બધાની નજર એના ઉપર જાય. લ્યો, એક કથા એવી બની છે કે મહારાજ ગઢડેથી સીધા આમ ધોળકા થઈ અને સરખેજના માર્ગે ચડ્યા. અમદાવાદ જતા હતા, શ્રીનગર કાળુપુર મંદિર. એ સરખેજને સીમાડે ચડ્યા અને એવા ઘોડે સવારો રાંગમાં ઘોડાઓને નાખેલા નો, અને એવી ધૂળની ડમરી ઉડાડતા જાય અને આમ જો આમ પંખાની જેમ ઘોડાના પેલા પૂંછડાઓ આમ જો આમ ફરતા જાય અને આમ તબડાક 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 કરતા ઘોડાઓને જે ડાબલાઓ પડતા જાય. અને મહારાજને પોતાના સખાઓથી વીટેલા અને એ માર્ગે હાલ્યા જાય. અને એમાં એક દૂર એક ભાઈ ખેતરમાં પાણી વાળતો હતો. એના કાનમાં શબ્દો ગયા ઘોડાના ડાબલાના. અહીં ક્યાંથી ઘોડા અચાનક આ માર્ગે? એને આમ પાવડો એક બાજુ મૂકીને ઊંચું જોયું અને સીધી જ નજર સીધી મહારાજના સ્વરૂપમાં પડી. એ સોનેરી સુરવાળ ને એ સોનેરી એ તમે જો જામો ને 3 છોગલાવાળી પાગ ને પાછળ છોગલું ફરક ફરક થતું આવે. એટલો જાણે રૂપ રૂપનો દરિયો હોય ને એવા મહારાજ માણકી ઉપર સવાર. આજુબાજુમાં બધા ઘોડાઓ રાંગમાં નાખેલા, બધાય પાછળ આગળ મહારાજની આગળ વીંટાયેલા. આને તો ન્યાન આમ 4 આંખો મહારાજમાં કોણ હશે? આ સોનેરી વસ્ત્રવાળા કોણ હશે? કોણ હશે આ? એમ થવા લાગ્યું. એટલે બાજુમાં બૂમ પાડેલા આ કોણ છે? એને આ મહારાજને ઓળખી ગયા. એટલે એને કીધું આ તો સાક્ષાત ધરતી ઉપર અવતાર ધારણ કરેલા સ્વામિનારાયણ ભગવાન છે, કે ખુદા તાલા છે. પેલો મુસ્લિમ હતો, સમજ્યા? એનું નામ ડોસાભાઈ હતું. શું નામ હતું? ડોસાભાઈ. મુસ્લિમ હતા, એ સરખેજના હતા, પાણી વાળતા હતા. મહારાજને જોયા અને પોતાની મનની વૃત્તિ, ચિત્તની વૃત્તિ, ઇન્દ્રિયો અંતકરણની વૃત્તિ, આત્માની વૃત્તિ ચોંટી ગઈ મૂર્તિમાં. એવું રૂપ જોયું, એવા દર્શન થયા અને અંદરમાં મૂર્તિ ચોંટી ગઈ, ઉતરી ગઈ આર પાર. ઓહો ઓહો મીંડું થવા. એટલું સુખ થાય, સુખ થાય. અને એમાંય પાછું કીધું કે આ તો કોણ છે? સ્વામિનારાયણ. તો એ સ્વામિનારાયણ મંત્ર ચોંટી ગયો પાછો કાનમાં. ભણકારા મીંડા વાગવા, સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ, ખુદા તાલા ખુદા તાલા. તે પાવડો ન્યાન પડ્યો રહ્યો, ખેતરી એમને પડ્યું રહ્યું, પાણી એમને વહેતું રહી ગયું. અને આ ભાઈ મહારાજની માણકી પાછળ પાછળ ચાલવા માંડ્યા. એટલે ભાઈ ક્યાં જાય? તો કે જ્યાં ખુદા લઈ જાય ત્યાં. ત્યાંથી મહારાજ તો આગળ આગળ હેલા, આવડો આ પૂઠીઓ વાળી પાછળ દોડ્યો જાય. તે મહારાજ ઠેઠ શ્રીનગર, અમદાવાદ, કાળુપુર મંદિર ત્યાં જઈ અને માણકીનું પેગડું છાંડ્યું અને નીચે ઉતર્યા. ત્યાં તો લાખો માણસો ઉમટ્યા. જય જયકાર થયો, જય જયકાર થાય. એ વિશાળ મંચ ઉપર મહારાજ બિરાજમાન થયાના દૂર ઉભો ઉભો બસ મહારાજને જ જોયા કરે, જોયા કરે, એક ધારો જોયા કરે. આમ કોઈ અજાણ્યા માણસને પણ પોતામાં ખેંચી લે એ તો પરબ્રહ્મ કહેવાય. કોણ કહેવાય? પુરુષોત્તમ નારાયણ કહેવાય. એ ખેંચી શકે પોતા તરફ. મહારાજ બેઠા, નામ નજર નાખી. મહારાજને ખબર હતી કે મુમુક્ષુ આવ્યો છે, મારી પાછળ પાછળ આવ્યો છે. એટલા બધા હજારો માણસોની વચ્ચે પણ મહારાજે આમ દૂર આંગળી ચીંધીને કીધું, પેલા ભાઈને બોલાવો. કે પાસે બોલાવ્યા. શું નામ તમારું? ડોસાભાઈ. ક્યાં રહો છો? તો સરખેજ. શું કરતા હતા? કે પાણી વાળતો હતો. અહીં ક્યાંથી? તો કે તમારી પાછળ પાછળ આવ્યો. કેમ? તો કે એ કઈ ખબર નથી, આવી ગયો. કે તમને જોઈને તમારા મોહ પામી ગયો છે. આવો રૂપનો દરિયો ક્યાંથી ઉતર્યો? તમે સાક્ષાત ખુદા તાલા છો. ભગવાને આમ ચપટી વગાડી નજર નાખીને સમાધિ કરાવી દીધી. દિવ્ય અક્ષરધામના દર્શનથી આ કોટાન કોટી તેજ, કોટાન કોટી સૂર્યચંદ્રને લજ્જા પમાડે એવું શીતળ શાંત તેજ. અને તેજના મધ્યમાં મહારાજના આજુબાજુમાં અનાદિ મુક્તોના મંડળ ભરાયેલા બેઠા અને સુખ સુખ દરિયામાં હિલોળા મીંડો લેવા. મહાપરમાનંદમાં પહોંચી ગયો.
બધાય એની જેની બંદગી કરતા હોય, બધાય જેની સ્તુતિ પ્રાર્થના કરતા હોય. ઓહો, એવા દર્શન થયા. ઓહો હો હો હો, આ સાક્ષાત કુરાનમાં તો એવું કીધું છે, કોઈ એના વડવાઓએ કીધું છે, એના ગુરુજનોએ, કે ભાઈ ખુદા સાક્ષાત ધરતી પર આવતા નથી, એના ઓલિયા પુરુષ ફકીરને મોકલી દેશે, એના પેગંબરને મોકલી દેશે, બાકી ખુદા કોઈ આવતું નથી. પણ આજ તો સાક્ષાત ખુદા ધરતી ઉપર આવી ગયા છે. સમાધિમાંથી ભગવાને બહાર કાઢ્યા, ચરણોમાં ઢળી પડ્યા કે મને તમારો આશ્રિત બનાવો. સ્વામિનારાયણ ભગવાને એમને કંઠી પહેરાવી અને મુસ્લિમને હરિભગત કર્યા, સત્સંગી કર્યા. તિલક ચાંદલો કંઠી શિખા બધું. હો, તમે કહો મુસલમાન આવું કરે એટલે નાઇટમાં શું દશા થાય? કહો તો મને. તે ઘેરે આવ્યો ને આ જોયું કે આ હું, તો કે સ્વામિનારાયણનો ભગત થયો હું, સ્વામિનારાયણ ખુદા છે. અરે મેલ પડતો, આપણી 50 પેઢીમાં કોઈ આવું નથી કર્યું. આ ક્યાં ધંધે ચડ્યો, આપણો ધર્મ મૂકીને બીજો ધર્મ, હિન્દુનો ધર્મ લીધો. હાય હાય, આને મારો કે માર્યો બરાબર નો, પણ કઈ તિલક ભૂસી શકે, કંઠી તોડી શકે, પણ કઈ સ્વામિનારાયણનું નામ થોડું કઈ મુકાવીએ કે? સ્વામિનારાયણની ધૂન ચાલુ કરી, સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. જેમ જેમ ભગવાનનું નામ લે ને એમ 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 શાંતિના સુખના ફુવારા મંડે છૂટવાનું. મરસ મસ્તા મસ્તીમાં ખુમારીમાં ચડી ગયા. એ કે આમ નહીં માને, આને ભૂખ્યો ને તરસ્યો ઘરમાં પૂરી દો. માર્યો એવો ને ગાળો દીધી ને બધું કીધું, એને બંધ કરવા માટે બધા પ્રયત્નો કર્યા, છેલ્લે ઘરમાં પૂરી દીધો. ક્યાં પૂર્યો? ઘરમાં. એક દી થયું, 2 દી થયું કે અત્યારે તો અંદરથી એક જ શબ્દ આવે, સ્વામિનારાયણ. મૂકી દે, સ્વામિનારાયણ નહીં બોલતો કે? તો કે ના ના, ઈ નહીં થાય, બાકી બધું તમે જેમ કહો એમ કરીશ, આ નહીં થાય બંધ. ચોટી ગયું, લાગી ગયો ભગવાનમાં. ઘરમાં 2 દી 3 દી પૂરી દીધો, બોલો. અને એમ કહેવાય છે સ્વામિનારાયણ ભગવાન પ્રગટ થયા એના ઓરડામાં, બાંધી દીધો તો ત્યાંથી ભગવાનને છોડ્યો, અને નહીં બારણું ખોલ્યું નહીં બારી ખોલી. એમ કહેવાય છે બધાના દેખતા ઈવડો ડોસો ભાઈ દિવાલને વીંધીને સીધો બહાર આવતો રહ્યો. એને આવરણ ન નડ્યું, બોલો. દિવાલ સોસરો નીકળી ગયો. હા હા, આવીને ને ફળિયામાં મોટો ઓટો હોય છે ને, ઓટામાં ઝાડ હોય છે ને, ઝાડની નીચે બેઠો બેઠો ધૂન કરતો હતો, સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. ઘરના લોકોએ જોયું હોય એનેથી મારું બેટો આ તો ચમત્કાર કહેવાય, તો પરચો થયો, મિરેકલ, જાદુ. આ શું? ત્યાં તો ગામના લોકો બધા ભેગા થયા, એટલે આને ક્યાં બહાર કાઢ્યો પાછો, આને મારી નાખો કે? તે બધા લઈ ગયા, એને ઉપાડીને ક્યાં ધોળકા બાજુ લઈ ગયા. ક્યાં? ત્યાં લઈ જઈ ઊંડો ખાડો ગાળ્યો, કારણ દફનાવી જ દો. હવે આ જોઈએ જ નહીં. હિન્દુ ધર્મ સ્વીકારે અને આપણો મુસલમાનનો ધર્મ છોડે, એ તો જીવવો જ ન જોઈએ કે આને મારી જ નાખો કે? તે બધે ખાડો ખોદો 10 ફૂટ ઊંડો, નાખો ડોસાભાઈને અંદર, ને ઉપરથી બરાબર માટીનો થર મારીને બરાબર પાણી નાખીને દબાઈ દીધું બરાબર. હવે પૂરું, શાંતિ લો, હવે એનું નામ નહીં સંભળાય. બધા આ બાજુ એના મહેમાનો, એના મામાના ઘરના જે કઈ હોળકામાં હતા ને બધા એને ઘેરે ગયા. આ બધા સરખે જ આવ્યા, અને ઘરના લોકો જ્યાં બારણું ખોલીને ઘરમાં પ્રવેશ કરે તો ફળિયામાં ઓટો, અને ઓટાની ઉપર આમ જો ઝાડ ને ઝાડની નીચે ડોસાભાઈ બેઠેલા, પલાઠી વાળીને પદ્માસન વાળીને, અને એક જ ધૂન બોલે, સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ. આંખો થઈ ગઈ પોળી, ડાચા થઈ ગયા પોળા, નેન મૂર્છિત થઈ ગયા. આમ લાફો મારે ને આમ લાફો મારે, મગજ જોવે ને, એટલે ભાઈ આ હું જોઉં છું કે આ શું છે? ડોસાભાઈ ભૂત થઈને આવ્યો હું? ત્યારે ડોસાભાઈ કીધું કઈ ભૂત નથી, હું ભગત છું, ભગત, અને હું તમારો ડોસો જ છું કે. પણ તને તો દાટીને આવ્યા હતા 10 ફૂટ ખાડામાં. તો કે હવે ઈ મારો ઠાકોરજી જાણે, હું કઈ એમાં જાણતો? ઈ કરે ઈ થાય.
ત્યારે બધાએ પગમાં પડ્યા. નાયતના લોકોને આવ્યા ને બધાએ માફી માગી કે તું હાચો ખુદાનો બંદો હાચો તું છો કે અમે બધા ખોટા છીએ, અમે તો ખાલી લઈને બેઠા છીએ, નહીતર કોક જો ભજન કરતું હોય અને આમ ખુદા તારાને એ પ્રસન્ન કરતો હોય તો એના તો પગમાં પડાય, હાથ જોડાય, તારો દ્રોહ કર્યો છે, તું ક્ષમા કરી દે. કે નાના બધાને મારા સ્વામિનારાયણ ક્ષમા કરી દે, બસ તમારો એમાં કોઈ દોષ નથી, તમે અજ્ઞાની હતા, હવે જ્ઞાન થયું એટલે બધું બળી ગયું અજ્ઞાન. આવા હતા ડોસાભાઈ. એક માધુરી મૂર્તિ સુંદર અસવે કરી અસવારી વિચરત મગમે કુંજ વિહારી, દૂસરે સ્વાર સખારી સંગે ને ચલત દો પાસ ઉમંગે. આવી રીતના સખાની સાથે માર્ગે હાલ્યા જતા હોય ને એકની નજર પડે અને તોય જીવ ખેંચાઈ જાય. એ માધુરી મૂર્તિનો આકર્ષણ કેવું છે, એનું સુંદરતા કેવી છે, એનો લગાવ, એની પ્રતિભા કેવું છે, વિચાર કરો. સુંદર શ્રી ઘનશ્યામ છબી ધરન જોગ ઉર ધ્યાન. આ બધું ધ્યાન કરાવતા જશે હારે હારે. બોલો કે આપણે ધ્યાન કરવાની ટેવ પડે ને. આ ભગવાનની કથા કેવી છે કે આપણે ધ્યાન ન કરવું હોય તો ધ્યાન થઈ જાય. બોલો આમ નકરા નવરા બેઠા ધ્યાન કરવા બેસીએ તો રસિક દાદા થાય ધ્યાન? કંઈક ને કંઈક આપણે કામ કાઢી નાખીએ. બોલો હા કે આવો નવરાશી તાલો કંઈક કામ કાઢો, પણ એમ ન થાય નવરાશીએ તો થોડી વાર ધ્યાન ધરીએ, એવું થાય? કારણ કે ટેવ નથી જીવને એટલે એવું થાય, બાકી આપણો વાંક નથી એમાં કાંઈ. આ દુનિયા જેવી છે, આ પ્રવૃત્તિ જેવી છે કે આપણે કંઈક ને કંઈક કામ કાઢી નાખીએ. પણ ભગવાનને થયું કે આ પ્રવૃત્તિમાં ભલે કામ કાઢે, કઈ સેવા થાય તો સારું જ છે, પણ મારી કથાની અંદર હું સહેજે સહેજે ધ્યાન મૂકી દઉં, જેના કારણે મારા ભક્તોને સ્પેશિયલ અલગ ધ્યાન ન કરવું પડે. જો આવી મૂર્તિનું વર્ણન અદભુત લખ્યું. શ્રી ઘનશ્યામ પ્રભુની સુંદર છબી સૌ કોઈને ધ્યાનમાં ધારવા યોગ્ય હતી. તેથી શ્રીહરિ સર્વે લોકોને પોતાની તે છબીના દર્શનનું દાન આપતા હતા. આમ દાન આપી દે. બોલો નહીતર રાફડા થઈ જાય તો આ પ્રભુના દર્શન ને આવી છબી ઉરમાં દેખાય નહીં. હો મહારે મુનિના ધ્યાનમાં આવે એ રે શામળિયોજી મુજને બોલાવે. જે સુખને એ ભવ બ્રહ્મા ઈચ્છે તેરે શામળિયો મુજને રે પ્રીછે. ના ગઈ ગંગા, ના ગઈ ગોદાવરી, ના ગઈ કાશી, ઘેર બેઠા મેળા અક્ષરવાસી. તપ તીર્થમાં કાંઈ ન જાણું, 3 ટાઈમ ખાવાનું જાણું. કેટલા ટાઈમ? એમાં જો એક દી લાડવાનો હોય તો શું થાય? નકરી ખીચડી જ કરવાની. રસિક દાદા નકરી ખીચડી ફાવે તો સારું કહેવાય. લ્યો હા લ્યો. હવે આપણે આપણું તપ વખાણ કરવા જેવું હોય. હું તપમાં જાણીએ કયો? એકાદશી દિવસ કીધું હોય કે ભાઈ નકોરડો કરવો છે તો કે લે ઈ રહેવા દો, ફરાળ બરાળ કરો. કે ફરાળ કેવું? તો કે મોરિયો નહીં ભાવે, તો કે બટેટા એ નહીં ભાવે. તો શું ભાવશે? શું? તો કે હવે બરફી બનાવો. બરફી લે. હવે એના કરતા તો ખીચડી હેલી પડે. એટલે બાસુંદી બનાવો. બાસુંદી કેમ? એકાદશી જાય. હા ફર્સ્ટ ક્લાસ શીરો બનાવો કમ તો ચોખ્ખા ઘીનો, ત્યારે તો આપણી એકાદશી પૂરી થાય. હવે આપણને તપમાં શું ખબર પડે? આ ગુરુજી અત્યારે હરિદ્વાર ગયા છે, ઋષિકેશ. ત્યાં 6 વાગે વહેલા સવારે આવ્યા. અહીંયા એટલી ઠંડી હોય, હવે તો ઓછી થઈ ગઈ 2 દીથી. તો એ હરિદ્વાર ઋષિકેશમાં કેટલી ઠંડી છે, કેવો પવન ફૂંકાતો છે. અને એ બધું બરફનું ઓગળીને પાણી આવે ગંગામાં. એ ટાઢું પાણી આમ હાથ બોળીએ તો હો થઈ જાય, ધ્રુજારી છૂટી જાય. એવા પાણીમાં 6 વાગે નાવા જાય સવારે ગંગામાં રોજ. અને આખો દી ધારણા પારણા ચાલતા હોય તો એક ટાઈમ અનાજ લે, બીજે દિવસે નકોરડો, ત્રીજે દિવસે એક ટાઈમ અનાજ લે.
ચોથે દિવસે નકોરડો, એમ ધારણા પારણા 1 મહિનો સુધી ચાલુ કર્યા છે. લ્યો, અને આખો દિવસ એટલી 68 વર્ષની ઉંમર છે, 108 દંડોત કરે, 108 પ્રદક્ષિણા કરે, 108 માળા કરે, આખો દી વચનામૃત, ભક્તિચિંતામણી વગેરે ગ્રંથોના પાઠ કરે, ગુરુવંદનાના પાઠ કરે, સ્વામીશ્રીના પ્રકરણના પાઠ કરે. આખો દિવસ સવાર સાંજના 8 વાગે નવરા થાય. સવારે 6 વાગે ભજનમાં બેસે તો સાંજે 8 વાગે નવરા થાય. પછી કોઈને કાંઈ વાત કરવી હોય સંતોને ભક્તોને તો પછી વાત કરે. પછી 10 વાગે સુઈ જાય. સવારે વહેલા 5 વાગે જાગી જાય. 6 વાગે થોડું બધું યોગાસન વગેરે કરીને સીધા ગંગામાં સ્નાન કરવા જાય. તો વિચારો કેટલી ઉંમર છે? 68 વર્ષ ઉંમર છે. તોય આવી રીતનું ઠંડા પાણીએ નાહવાનું, કડકડતી ટાઈડમાં જવાનું, અને આવી રીતની આપણે તો 7 દંડોત માંડ પૂરા થાય, 8મો થાય જ નહીં, અને 108 દંડોત કરે. વિચારો, આ ભગવાન છે ને સાક્ષાત્કાર હોય ને તો આ થઈ શકે. બાકી તો અહીંયા હે ને 30 વર્ષનો જુવાનડો 5 દંડોત કરે ને તો વય મને કરવા. આ એક ભાઈને સાંજે આવે છે, રોજ મારે દંડોત કરાવવા પડે. બોલો, કરો દંડોત કે ના 1 કરીશો, નહીં 3 કરો. 3 તો માંડ પૂરા થાય ને. લ્યો, જગતનું કામ બધું થાય હો, પાછું ખાલી દંડોત જ ન થાય. આમ દોડા દોડી થાય બધું. હા, કલાક જો એને આમ ત્યાં 7-8 કલાક સુધી બેસી શકે પાટલો ઢાળીને, પણ અહીં બેહાડવા હોય ને 5 મિનિટ કે સ્વામી આ વાહો ફાટે છે, હવે કેળો બેડો મકોડા બકોડા બધા મીંડ્યા છે આમ તેમ થવા. લે, આ ભજન કરવું હેલું છે? પર્વતભાઈ હતા ને, પર્વતભાઈ ને બધા દાડિયા કર્યા, પેલા મજૂર. તો બપોરે કામ પતી ગયું એટલે કે અડધી મજૂરી લ્યો આ, અને હવે ઘેરે જાઓ. તો કે ના, મજૂરી આખી, પણ કામ અડધું કર્યું છે ને. તો કે તમારે કામ કરાવો, તમે ક્યાં ના પાડીએ છીએ, 6 વાગ્યા સુધી કરાવો. પર્વતભાઈ કે એમ? તો કે હા, મજૂરી તો આખી લઈશું. ભલે, આવતા રહ્યો તાર ગામમાં. તો કે હા, આપણે મંદિરે શું કરશું કે ટાટા છાંયે એક થાંભલો, આસન પાથરી દો ફર્સ્ટ ક્લાસ, ત્યાં બેઠા બેઠા માળા કરવાની. હા કે એ હારું, લ્યો, ટાઢે છાંયે મજા આવે, હાથ હલાવાના નહીં, પગ હલાવાના નહીં, બેઠું આટલું આમ કરવું એમાં શું આટલું આમ કરવું એમાં હે લઈ ગયા. બોલો, ગયા બધાય 8-10 જણા બધા થાંભલાને ટેકે બેહાડી દીધા ને ફર્સ્ટ ક્લાસ ટાટો છાંયો. હા, મજા આવી ગઈ. એક માળા આપી બધાને, લો સ્વામિનારાયણ બોલજો ને માળા ફેરવજો સવાર 6 વાગ્યા સુધી, સાંજના 6 વાગ્યા સુધી. લ્યો, એ જ્યાં 2 મિનિટ ને 5 મિનિટ થી એકલો ઉભો થયો એક જણો, પર્વતભાઈ. તો કે હા, અડધી મજૂરી દઈ દો ને બાપા, આ નહીં ફાવે. વળી 5 મિનિટ છે તો 2 જણા ઉભા થયા કરે, હે પર્વત બાપા. તો કે હા, અડધી મજૂરી દેવી હોય તો દો, નહીતર એ રાખો, બાકી અહીંથી છૂટા કરો. 15 મિનિટમાં ખાલી થાય ભજન. અઘરું છે, બહુ અઘરું છે. જેના ઉપર ભગવાનની કૃપા હોય એ ભગવાનની આ ભજન ને સત્સંગ ને સેવા કરી શકે. કૃપા વિના થાય તો તાર રોડ ઉપર જો રોજના 5-7 લાખ રૂપિયા માણસો નીકળી જતા છે, ઓછામાં ઓછા. કોઈને થાય? બધા ઊંધે કાંત પીડ્યા હોય. સમજ્યા? ભજન કરવું બહુ અઘરું છે, અને આ મહાપુરુષ કરે છે. લ્યો, હા, ભગવાનની છબીનું ધ્યાન, એનું દાન આપવા માટે ભગવાન ધરતી ઉપર પ્રગટ થયા છે. આપણે તો એનો લાભ ઉઠાવી લેવાનો છે. ભગવાન દેવા આવ્યા પછી કાંઈ પાછી પાની રખાય નહીં, ધ્યાન ધરી લેવાય, ભજન કરી લેવાય. કરત મુકામ પ્રભુ આયે પાંચાલ મેં, સારંગપુર પૂર્વ નામ જીવા ખાચર નૃપ જહા. આ રીતે મુકામ કરતા કરતા પ્રભુ પાંચાલ પ્રદેશમાં સારંગપુર નામે શુભ ગામમાં પધાર્યા, જેના રાજા જીવા ખાચર હતા. સારંગપુર, દાદાનું ગામ સારંગપુર થઈ ગયું ભાઈ, જગતમાં ફેમસ સારંગપુર હનુમાનજી મહારાજનું
સારંગપુર. ઈ સારંગપુરમાં સ્વામિનારાયણ ભગવાન પધાર્યા જીવા ખાચરના દરબારગઢમાં. જીવાયરુ રાઠોર કહાવે, સો અતિ ઉત્તમ ભક્ત સુહાવે. તિહ વિનતી સુની સુંદર શ્યામા, એક રજની તિત કિયે વિરામા. કાર્યાણી હરિ કૃષ્ણ પધારે, માચા ભગત જી હા પ્રભુ પ્યારે. તિત હરિ રજની વાસ કરી કે, વાસે ગઢપુર ગયે વિચરી કે. સારંગપુરમાં જીવા ખાચર રાઠોડ દાદલ નામે બે અતિ ઉત્તમ ભક્ત રહેતા હતા. આ રાઠોડ દાદલ પણ હારા ભગત હતા. એમની વિનંતીને સાંભળી સુંદર શ્યામે ત્યાં એક રાત રહ્યા, વધારે નહીં. પછી ત્યાંથી હરિકૃષ્ણ પ્રભુ કરિયાણી પધાર્યા. કારિયાણીમાં ત્યાં પ્રભુના પ્યારા માચા ભગત રહેતા હતા. ત્યાં હરિએ એક રાતનો વાસ કર્યો. પછી ત્યાંથી વિદાય લઈ પ્રભુ ગઢપુર પધાર્યા. ગઢડામાં આવ્યા, મહારાજ પોતાને ઘેર આવ્યા. અભય નૃપ ભુવને અવિનાશી, વાસર ભયે વિશેષ નિવાસી. સોરઠ વિચરાણ ઉર્મે આના, ગયે પ્રભુ ગામ કરિયાણા. તિત રહી રજની એક નિકારી, ગયે રાયપુર ગિરિવર ધારી. હરિ કુભેટી હરિજન હરખે, નૈના ભરી નટવર છબી નિરખે. અવિનાશી હરિ ગઢપુરમાં અભય રાજાના ભુવનમાં ઘણા દિવસ નિવાસ કરીને રહ્યા. પછી તો ભાઈ ઘેરે આવ્યા પછી શું કે બહુ ફર્યા. અહીંથી ભુજ ગયા, ભુજથી આમ ગયા, ત્યાંથી ડભાણ ગયા, ડભાણથી પછી ફરતા ફરતા માંડૈયા પોગ્યા છે. થોડાક દી રોકાયા. ભગવાન થોડાક દિવસ ત્યાં નિવાસ કરીને રહ્યા. ઘણા આમ તો થોડા નહીં, ઘણા દિવસ. પછી પ્રભુને અંતરમાં સોરઠ દેશમાં એના સોરઠના ભક્તો યાદ આવ્યા કે મારે સોરઠમાં જવું છે, સોરઠ પ્રદેશમાં વિચરણ કરવાનું વિચારી કરિયાણા ગામે પધાર્યા. અને ભગવાન હરિ કરિયાણામાં એક રાત રહી અને રાયપુર ગામે પધાર્યા. અને ત્યાંથી ભક્તો શ્રી હરિને ભેટીને આનંદ પામ્યા અને તેમણે નૈણા ભરી નટવર છબીના દર્શન કર્યા. રાયપુરમાં પધાર્યા. કરિયાણામાં મીણબાઈ હતા, બહુ મહાન ભક્ત, અનાદિ મુક્ત ત્રિકાળ જ્ઞાની અને નિરાવરણ જેની સ્થિતિ હતી એવા બ્રહ્મ સ્થિતિને પામેલા કરિયાણાના મીણબાઈ હતા. લ્યો, ઘેરે મહારાજનું પ્રાગટ્ય છપૈયામાં થયું અને એ છપૈયામાંથી ઘરનો ત્યાગ કરી નીકળ્યા વન વિચરણ કરતા, તોય ઘેરે આ બા મીણબાઈ ઘેરે બેઠા બધું દેખતા. અને ભગવાન વિચરણ કરતા કરતા પ્રથમવાર કરિયાણા ગામે આવ્યા. પંચપીરની જગ્યા છે ત્યાં, અને પંચપીરની જગ્યામાં મહારાજે ઉતારો કર્યો. તે દિવસે મીણબાઈએ ઘરના લોકોને, એના દિયરને, એમના બધા હગાવાલાને, બધા દરબારોને કીધું, એ જાઓ પંચપીરની જગ્યામાં સાક્ષાત ભગવાન પધાર્યા છે. એને ખબર પડી ગઈ, બોલો, કોઈ નહોતી ખબર, મીણબાઈને ખબર પડી. કહેવાય છે મીણબાઈ મહાસુરવીર હતા અને મહાન પ્રભુના પ્યારા પ્રેમી ભક્ત હતા મીણબાઈ. હાલ્યો કરિયાણા ગામના. પછી ત્યાં રહ્યા, રાત રોકાયા એક, અને પછી ત્યાંથી મહારાજ આગળ રાયપુર ગામે ગયા. ત્યાં પ્રભુએ પોતાની મૂર્તિનું દાન દીધું. ગામ કોટરા બંધિયા ગયે, ત્યાં ગોવિંદ ગોંડલ હોકર જેતપુર આયે વહા મુનિંદ્ર. ત્યાંથી કોટડા, ત્યાંથી બંધિયા, ત્યાંથી ફરતા ફરતા ભગવાન શ્રી હરિ સંતપતિ ગોંડલ પધાર્યા. ત્યાંથી જેતપુર આવી ગયા. લ્યો, ત્યાંથી ધર્મપુત્ર હરિહેત સહિત ધોરાજી, અને ત્યાંથી ભક્તોના ચિત્ત ચોરતા ચોરતા ભગવાન જમનાવડ આવ્યા. જમનાવડ ત્યાંના રાજા દાદાભાઈ સન્મુખાભી શ્રીએ તેમના દરબારગઢમાં લઈ ગયા. એ સમયે નિશાન ફરકતા હતા, નોબતો વાગતી હતી, જય જયકાર થતો હતો. પછી રાજાએ પ્રેમ સહિત
શ્રી હરિદાસ સંતોની પૂજા કરી, બીજા ભક્તો પણ એમના દર્શન પામ્યા. રાજાએ હાથ જોડીને વિનંતી કરી, હે હરિવર, આપની આ મૂર્તિ મારા ઉરમાં આવીને આવી કાયમ રહે એવી કૃપા કરો. લ્યો, જ્યાં જાય ત્યાં ઘેલું લગાડે. હો, હા, તારી મૂર્તિ રે છે જો નેણુનો શણગાર, હારે નેણુનો શણગાર, એ મારા હૈડા કે રોહાર, મોહન તારી મૂર્તિ મારા. આ કામ કરું તું ભગવાન. ફરતા હતા શું કરવા ભગવાન? જ્યાં જાય ત્યાં ઠાકોરજી લઈને સંતો જાય. કોક જીવની, હમણાં અમે પરમ દિવસે કાલે જ સવારે પધરામણીએ ગયા ને, તો એ લક્ષ્મણનગરમાં તે ઠાકોરજીને લઈને સંતો ચાલ્યા જતા હતા. તો બધા આમ મીંડા આમ બહાર નીકળવા, ઘરની બહાર સંતો આવ્યા છે. તે ઠાકોરજી જોઈને ઓહો હો ઓહો, એ ભગવાન આવ્યા, એ ભગવાન આવ્યા. લો, ચિત્ત ચોરાઈ ગયું, મૂર્તિ વસી ગઈ. એટલી વાર એક વાર દર્શન કર્યા ને એનું બીજ બળ થઈ ગયું. બીજો જન્મ અત્યારે કદાચ સત્સંગનો યોગ કદાચ નહીં હોય તો બીજા જન્મમાં એ હરિભગતને ઘેરે જન્મશે. ભગવાન ગમી ગયા એને. કોણ ગમી ગયું? ભગવાન ગમી ગયા. મૂર્તિ અંતરમાં ઉતરી ગઈ. લ્યો, અને જેને ઘેરે પધરામણી થઈ ગઈ હોય એને તો ભાગ. એટલે જેની ભગવાનની આરતી ઉતારી હોય, ભગવાનને પ્રસાદ ધરાવ્યો હોય, ભગવાનને ફૂલનો હાર પહેરાવ્યો હોય, ભગવાનને વધાવ્યા હોય ફૂલની ચોખાથી, અને ભગવાનના ચરણમાં કંકુનો ચાંદલો કર્યો હોય, તો એની તો વાત જ શું. ભગવાન એટલે જ કાંઈ પણ યોગે કરીને ગમે એવો ભગવાન નવો એવો પ્રસંગ ઉભો કરીને સામે ચાલીને જાય. તું બને અહીં ન આવીએ કે હું તો આવીએ કોણ ન્યા? આપણે અહીંયા છીએ, ભગવાન અહીંયા છે. આપણે અહીં સુધી જવાના નથી, પણ એ તો અહીં સુધી આવે ને. આમ થયું. લો તારે કીડી કુંજરનું મિલન જીવન જાણું છો, ક્યાં કરી ને ક્યાં કીડી. કરી એટલે હાથી. હે એ આફ્રિકાના જંગલમાં મધ્યર તો હાથી હોય ને પછી અહીંયા કાઠિયાવાડના એક રાફડામાં એક રખડતી ફરતી એક કીડી હોય, અને એ હાથી જો કીડીને મળવા એને ઘેરે ન્યા આવે રાફડા પાસે, અને એવું પેપરમાં ક્યાંય સમાચાર સાંભળો તમે મીડિયામાં, તો તમે સાચું માનો ખોટું માનો? બોલો તો ખરા. કે આફ્રિકાનો હાથી કાઠિયાવાડની કીડીને મળવા આવ્યો. સાચું માનો ખોટું માનો? કોઈ માને નહીં હો. એવું થોડો હોય, ત્યાંથી થોડો હાથી આવે અહીં મળવા, અને એ કોને પાછળ? હાથીને હાથી મળવા સમજ્યા, કીડીને મળવા આવ્યો રાફડામાં રખડતી. લ્યો, અને હકીકત એમાં સાચું બન્યું હોય એવું. આ મહારાજ તો હાથી જેવા છે મોટા, અને આપણે જીવ કેવા છીએ? કીડી જેવા. લ્યો, અને આપણે અહીંથી ત્યાં ન જઈએ કે પણ એ ત્યાંથી અહીંયા આવ્યા આપણી પાસે રોજ દર્શન દેવા, રોજ આપણા હાર ગ્રહણ કરવા, થાળ ગ્રહણ કરવા, દર્શન દેવા, આપણા મનોરથ પૂરા કરવા, આપણને સુખ આપવા, પોતાની મૂર્તિનું સુખ, પોતાના સત્સંગનું સુખ, પોતાની વાતોનું સુખ, પોતાના સાધુનું સુખ દેવા માટે અહીંયા આવ્યા. આ કીડીનો અને હાથીનો મેળાપ ન થયો? બોલો જ ખરા. આવું પેપરમાં આપીએ તો આ દુનિયા આખી ગાંડી સમજાવ આપણને. આ શું છે બધી? તો આ એને ખબર છે આ ભગવાન કેવો છે. અનંત અનંત બ્રહ્માંડો એનો માલિક, અનંત અનંત મુક્તોનો સ્વામી, અવતારનો અવતારી, કારણનો કારણ, સર્વોપરી પરાત્પર પુરુષોત્તમ નારાયણ, જેને વેદો નેતિ નેતિ કે છે, એ અહીંયા આવ્યા આપણી પાસે, આપણી ભેળા. આપણે એને ઉચકીએ, આપણે એને હુવડાવીએ, આપણે એને છાતીએ લગાડીએ, આપણે એના દર્શન કરીએ, જમાડીએ. હાલતા ચાલતા ખાતા પીતા ઉઠતા બેસતા નાતા ધોતા બધી ક્રિયામાં ભગવાનનું સ્મરણ થાય. એની કૃપા, આપણી સાધના નહીં હો, એમની કૃપા. લ્યો, આવા હરિવાર, હે હરિવાર, આપની આ મૂર્તિ મારા ઉરમાં આવીને આવી કાયમ રહે એવી કૃપા કરો મહારાજ. પછી સુંદર શ્રી ઘનશ્યામ પ્રભુ એમને વરદાન આપીને એ દૂધી વદર ગામે પધાર્યા. ગામના નામ પણ કેવા જોઈએ તમે? દૂધી વદર. ને દૂધી બહુ થતી છે. દૂધી વદર. હે
એક ભટ્ટવદર, એક દુધિવદર, એટલે આવા ગામ છે. કાઠિયાવાડના ગામો બધા એવા છે. ત્યાંથી હરિ કંડોરડા ગામ પધાર્યા. કંડોરડા, જામ કંડોરડા બે ગામ છે ત્યાં. અને ત્યાંથી પ્રભુ કાલાવાડ ગામ પધાર્યા. રાજકોટ પાસે એવું ઠેઠ કાલાવાડ વયા ગયા. ઘનશ્યામ પ્રભુએ ત્યાં જાદવજી નામે હરિભગતના ઘરે રાત્રિ નિવાસ કર્યો. પછી હરિ પોતાની સાથે 2 સેવક રાખીને બીજા સખાઓને વિદાય આપી દીધા. 2 જણા રહ્યો મારી હારે, બાકી બધા ઘર ભેગા થાવ, ટુકડો હાલો. અરે મહારાજ, હાથ વચ્ચે ક્યાં વળી નાવ ભાંગ્યું? અમે બરાબર તમારે હારે મજા આવે છે. એની મજા આવે છે તો કે હરિભક્તો જ્યાં જાય ત્યાં તમારું સ્વાગત કરે, તમારી ભેળું અમારું સ્વાગત કરે. મહારાજ તમારા માટે સરસ મજાના થાળ કરે ને ભેડા ભેડા અમારા માટે થાળ કરે. હે મહારાજ, કેવી મજા આવે છે. ને તમે ઘેરે મોકલો ને ત્યાં 3 દીના ટાટા રોટલા ખવડાવશે. મજા નહીં આવે પછી મહારાજ. રાખો ને ભેગા લ્યો. હા, અને અમે ખરેખર શિવ ભેડી કોની પૂજા થાય? શિવની પૂજા થાય. પછી કોની પૂજા થાય? પોઠિયાની. મહારાજ, અમે તો તમારા પોઠિયા છીએ, ભેગા રાખો ને. હે મહારાજ, એવી નહોતી વિનંતી કરી હો, આ તો હું હસતા હસતા કહું છું. પણ બધાને મૂર્તિનું ઘેરું લાગ્યું હતું. બસ એક પળ માત્ર પણ, 1 સેકન્ડ પણ અમારાથી ઠાકોરજી છેટા ન જાય, બસ એવું ઈચ્છતા. એટલે હારે નારે ફરતા. પણ કાલાવાડ પધાર્યા ને, જાદવજી ભગતને ઘેરે રાત્રિ રોકાણ કર્યું. અને પછી મહારાજે કીધું કે હવે આ બધા તમે જાજા છો બહુ, જ્યાં જાય ત્યાં અમારા હરિભક્તોને તમે ભારે પડો છો. હવે ને હરિભગત બિચારો ગરીબ હોય ને 150 જણા હારે આવે ને બધાનું ખાવાનું કોણ, ક્યાં કરવું, કેમ કરવું બધું. પેલા બિચારાને 2 જણાનું માનવેદ થાય એટલે દુઃખી ન થાય ને. પણ મહારાજ, અમે એમ કામ કરીએ, સીધા પાણી ઘેરેથી લેતા આવીએ, પણ તમારી ભેડા રાખો, ગાડા હારે રાખશું. મહારાજ કે નહીં, એવું બધું લબાચો ફેરવાય થોડો. પણ મહારાજની મરજી જાણી ગયા બધા. 2 જણા સેવકને હારે રાખ્યા. બીજા સખાઓ જે હતા, પોતાના દરબારો હતા, પાર્ષદો હતા, એ બધાને પાછા વાળ્યા કે હવે તમે પોતપોતાને ગામ જાઓ. પ્રભુ મોડા ગામ ગયે, પ્રભુ રણમલજી કે ગે, પ્રભુ કો પૂજે પ્રેમ સે, અર્પે ધન મન દેહ. બધાને પાછા વાળી 2 સેવકને લઈને પ્રભુ મોડા ગામમાં પધાર્યા. રણમલજીને ઘેર ઉતારો કર્યો. તેમણે પ્રભુની પ્રેમથી પૂજા કરી, તન મન ધનથી હરીને અર્પણ કર્યું બધું. અને મહારાજને રાજી કરી દીધા. પણ ભાઈ, તો ભગતે કીધું છે આ હમણાં અત્યાર સુધી તમે સમાચાર સાંભળ્યા હતા, બહુ જાજા હતા ને 2 કેમ થઈ ગયા? મહારાજ કે બધા ઘેરે ગયા. કેમ? ખેતીવાડીનું કામ હોય ને પછી. મહારાજે એમ કીધું. પણ આ લોકો ઘેરે આવ્યા ને પછી તો ન્યા શું હોય? ઘેરે તો રોજનું જે હોય એ જ હોય, ઘઉંનો રોટલો, બાજરાનો, પણ શાક ને દૂધની તાળી. હા, ત્યાં આમ થોડાક અમુક તો એવા માર જેવા હોય ને મોઢું બગાડતા છે. કેમ? તો કે ત્યાં મહારાજની ભેડો તો લીલા લહેર હતી, આ ઘેરે કેમ આમ છે બધું? એ તો રોજ લાડુ, જલેબી, દૂધપાક ને હાટા ને પેંડા ને આમ જો આય ફૂલડાની વરસાદ થાય, મોતીડે વધાવે લોકો, આમ જો જામો પડી જાય. અને અહીં તો કોઈ ભાવ પૂછતું નથી. હા, 12, 12:30 થાય તો કોઈ કહેતું નથી કે જમવાનું થયું છે. આફુડા ભૂખ્યા થાય તો આવશે કે શું કે? આફુડા ભૂખ્યા થાય તો આવશે કે. સંસારમાં તો એવું જ છો. ભગવાન હાચવે, ભગવાનના સાધુ હાચવે, એવા જગતમાં કોઈ હાચવે? એ હાચું કયો રસિક દાદા? કોઈ હાચવે? કોણીએ ચડાવે બધાય. ગમે એટલું રાખ્યું હોય ને એકવાર રાખવાનું ભૂલી ગયા હોય એટલે બધું પાણી ફેરવી દે. આ તો બધા આવા જ છે. જવા દો કે નથી કામ એનું, ભૂલી જાય. હા, એક ભગવાન ને ભગવાનના સાધુ છે. આ લોકમાં હાચવી લે અને અક્ષરધામમાં હાચવી લે. લ્યો, આ કરુણા સાગર છે, આ દયાળુ છે ભગવાન. લ્યો, આવી રીતના શ્રી હરિને અર્પણ કર્યું બધું. અને પછી ત્યાંથી પ્રભુ અલૈયા ગામમાં નારાયણ ભક્તને ઘેર પધાર્યા. પ્રગટ પ્રભુને નિરખીને બધા આનંદ પામ્યા. આટલી કથા રાખી. હવે અલૈયામાં મહારાજને રોકાણ કરાવીએ છીએ અને આવતીકાલે ત્યાંથી આગળ પ્રયાણ કરાવશું. બોલો ઠાકોરજી મહારાજની. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવ ઈશ્વરમ ભક્તિ ધર્માત્મજમ વાસુદેવ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. શ્રી ઠાકોરજી મહારાજની.